لڑکا تھا، اس کی عمر 8 سال کی تھی۔ اس کے والد زندہ تھے، ماں بھی زندہ تھی۔ والد کا کام یہ تھا کہ جنگل جاتے تھے، پرندے پکڑ کر لایا کرتے تھے اور ان کو پھر بیچا کرتے تھے، تو یہی ان کا کاروبار تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ طبیعت خراب ہوئی، بستر علالت پر پہنچے، کافی دوائی چلی، کافی دوا ان کی کرائی گئی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور آخری وقت آ گیا، یہاں تک کہ انتقال کر گئے۔ جب انتقال ہو گیا تو 8 سال کا بچہ تھا، جو رقم جمع کی گئی تھی، جو اس نے جمع کی تھی، وہ کچھ دن تک وہ پیسے چلے اور سارے خرچ ہو گئے، کیونکہ خرچے بھی آپ جانتے ہیں کہ جتنی کمائی انسان کی نہیں ہوتی اس سے زیادہ تو خرچ ہو جاتا ہے۔ تو کچھ دن اس کی رقم اس کے گھر والوں نے یوز کی۔ ایک ہی بیٹا تھا، اس کی ماں تھی اور کوئی نہیں تھا۔ بیٹا بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ 12-13 سال کا ہو گیا۔ اس نے باپ کے ساتھ جا کے تھوڑا ہنر سیکھ لیا تھا، پرندوں کا شکار کرنے کا کچھ اس کو آ گیا تھا ہنر۔ وہ جاتا تھا باپ کے ساتھ، سیکھتا رہتا تھا۔ تو جب 12-13 سال کا ہو گیا، ایک دن ماں سے کہنے لگا، ماں اب ہمارا ایسا کوئی کاروبار بھی نہیں بچا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے گھر کو چلائیں، جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ ماں اگر تو اجازت دے تو میں یہی باپ کا کاروبار جو تھا، جو والد صاحب کا کاروبار تھا، اسی کو اپنا لوں۔ میں جنگل جا کے پرندوں کو پکڑ کر لا کے اور بیچ دیا کروں۔ ماں کہنے لگی، تو باپ کے ساتھ جاتا تو تھا، لیکن تجھے اتنا تجربہ نہیں ہے کہ تو پرندوں کو قید کر لے، پرندوں کو پکڑ لے۔ اس نے کہا، ماں جا کے دیکھتا ہوں۔ اس کی ماں نے اجازت دے دی، کیونکہ تھوڑا بہت تو اسے ہنر تھا۔ اس کی ماں نے اجازت دی کہ جاؤ، اگر کر سکتے ہو تو پھر چلے جاؤ۔ اب اس نے جنگل کی گلیاں، راستے سب دیکھے ہوئے تھے کہ کدھر سے نکلنا ہے، کدھر جنگلی جانور ہیں، سارا ماحول اس کو پتا تھا۔ یہ ایک دن جنگل میں گیا، اس نے جال بچھایا، پرندوں کو پکڑنے کی تکنیک اس نے ڈالی۔ بہت دیر تک یوں ہی بیٹھا رہا، یہاں تک کہ اندھیرا ہونے لگا۔ رات آنے کو آئی تو کوئی بھی پرندہ اس کے جال میں نہیں آیا، کوئی بھی پرندہ اس نے نہیں پکڑ پایا۔ مایوسی کی حالت میں گھر آیا، ماں سے کہنے لگا، ماں ہم جنگل تو گئے تھے لیکن کوئی پرندہ ہمیں نہیں ملا کہ جس کو ہم لے آتے اور پھر اس کو فروخت کرتے اور کچھ پیسے ہمیں ہاتھ لگتے۔ اس کی ماں نے اسے تسلی دی کہ بیٹا ایسے ہی آسانی سے کوئی کام میں سکسس نہیں ملتی ہے، لوگ سالوں سال لگا دیتے ہیں کام سیکھنے میں، لوگ سالوں سال لگا دیتے ہیں اپنے کام کو کرنے میں۔ بیٹا تیرا تو آج پہلا دن تھا، تو بالکل مایوس مت ہو، ہمت نہیں ہارنا بیٹا، تو کل بھی جا، پرسوں بھی جا، بیٹا ایسے ہی جاتے رہو، ایک نہ ایک دن تمہارا کام شروع ہو جائے گا اور پرندے بھی تمہیں ملنا شروع ہو جائیں گے اور تم ان کو بیچ کے اچھی خاصی رقم حاصل کر لو گے۔ اس نے ماں کی بات سنی تو اسے تسلی ہوئی۔ رات کو لیٹا، صبح کو جب اٹھا تو پھر یہ جنگل کی طرف صبح کے لیے چلا گیا۔ جنگل میں وہی پرندے پکڑنے کی تکنیک اس نے اپنائی۔ تو پہلے دن بھی کچھ ہاتھ نہیں آیا، دوسرے دن بھی کچھ ہاتھ نہیں آیا، تیسرے دن بھی کچھ ہاتھ نہیں آیا، یہاں تک کہ 7 دن اسے کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ 8ویں دن جب یہ گیا تو مایوس نہیں تھا۔ بہت سے لوگ کام شروع کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، اگر چلتا نہیں ہے تو پھر مایوس ہو جاتے ہیں، اس کو بند کرنے کے سوچتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی ان کی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ ایک کام، کوئی بھی کام ہو، اس کو چلتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو 8ویں دن جب یہ گیا جنگل میں تو ایک پرندہ اس کے ہاتھ لگا، اور وہ پرندہ کیسا تھا، اس کے کئی رنگ تھے۔ وہ پرندہ اسے ہاتھ میں لگا اور یہ پکڑ کر لایا، اس نے پنجرے میں قید کیا، بند کیا، اس کو دانا پانی ڈالا۔ صبح ہوئی تو اس نے سوچا تھا کہ میں اس کو بیچ دوں گا تو اس کو بیچ کے اچھے دام مل جائیں گے۔ صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس پرندے نے ایک انڈا دیا، اور وہ انڈا بھی 4-5 یا شاید 7 رنگ کا تھا، اس میں کئی کلر تھے انڈے میں۔ تو اس انڈے کو دیکھا، اس سے پہلے اس نے وہ انڈا نہیں دیکھا تو جو اس کے یہاں اس پرندے نے انڈا دیا، اس پرندے کو دیکھ کر اس نے سوچا چلو بازار جائیں، اس کو بیچ دیں، ہو سکتا ہے شاید کوئی اس کو خرید لے اور اچھے پیسے دے دے۔ تو اس نے وہ انڈا اٹھایا، انڈا اٹھانے کے بعد بازار کی طرف چلا گیا۔ سوچ تو یہی رہا تھا کہ کون اس کو خریدے گا انڈے کو، لیکن بازار سے جب وہ ہاتھ پکڑ کر لے جا رہا تھا، ہاتھ میں پکڑ کر انڈے کو، تو ایک دکاندار تھا جو بڑا چالاک تھا۔ تو اس دکاندار نے جب دیکھا انڈے کا کلر کہ اس میں کئی زیادہ کلر ہیں، تو اس لڑکے کو بلایا، کہا ادھر آؤ، کہا جو انڈا تم ہاتھ میں رکھتے ہو کیا اس کو بیچتے ہو؟
क्या इसको बेचोगे? तो उसने कहा हाँ बेचेंगे, कितने रुपए दे दोगे? तो उस दुकानदार ने कहा बताओ तुम कितने लोगे? अब ये लड़का था, इसने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिल सकते हैं, 10 रुपए का अंडा होगा और इससे ज़्यादा कौन ख़रीदेगा। उसने कहा भाई 10 रुपए का देंगे। उसने कहा ठीक है। चालाक दुकानदार था, उसने 10 रुपए का अंडा ख़रीद लिया और 10 रुपए का अंडा ख़रीदने के बाद कहा ठीक है अब तुम जाओ। जब दूसरा दिन हुआ तो फिर उस परिंदे ने वही अंडा दिया, उसी कलर का। फिर वो बाज़ार के लिए निकला बेचने के लिए, तो फिर वही चालाक दुकानदार इसको मिला और उसने फिर 10 रुपए में अंडा ख़रीद लिया। अब यहाँ तक कि रोज़ वो परिंदा अंडा देता और ये रोज़ इसी तरीके से उसी दुकानदार को बेचता रहा। अब वो दुकानदार क्या करता था, वो दुकानदार बादशाह के यहाँ जाके उस अंडे को अच्छी कीमत में फ़रोख्त कर देता था, अच्छे पैसों में उसे बेच देता था और बादशाह उसको ख़रीद लिया करता था। इसे खबर हो गई कि हमारा 10 रुपए का अंडा ये ख़रीदता और बादशाह के दरबार में जाके अच्छी कीमत इसकी लगती है, बादशाह के दरबार में जाके अच्छे पैसों में ये बेचता है जाके। तो एक दिन वो बादशाह के दरबार में गया और बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आप उस दुकानदार से अंडा ख़रीदते हो? कहाँ मैं ख़रीदता हूँ। कहा वो 10 रुपए का अंडा ख़रीदता है और आपको इतना ज़्यादा महंगा बेचता है, तो क्यों ना आप डायरेक्ट मुझसे ख़रीद लिया करें अंडा। अगर आप मुझसे वो अंडा ख़रीदेंगे तो हमें ही फ़ायदा होगा। हमारा परिंदा है, हम उसको 10 रुपए में जाके बेचते हैं, वो आपको ज़्यादा में आके देता है, तो फ़ायदा तो सारा उसको होता है, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो बादशाह ने कहा तुम्हारी बात तो ठीक है, तो तुम ही अंडा आके और यहाँ पहुँचाते रहना। उसने कहा ठीक है। अच्छा, चालाक दुकानदार को पता चला कि इसने ऐसा ऐसा किया, बादशाह के पास गया, मेरी शिकायत की कि मैं उसको महंगा अंडा देता हूँ, 10 रुपए का ख़रीदता हूँ। ये सारा मामला जब इसको पता चला तो ये जल गया, इसको बड़ा गुस्सा आया। अब ये बादशाह के पास गया और कहने लगा बादशाह सलामत। बादशाह भी, उसका दिमाग थोड़ा ऐसा ही था, बेवकूफ़ टाइप का बादशाह था। कहा बादशाह सलामत, आप रोज़ उससे अंडा ख़रीदेंगे तो क्यों ना सबसे बेहतर बात यह है कि उसका परिंदा ही आप ले लीजिए और पैसे भी मत दीजिए, आपकी ही मिल्कियत में तो है। और आप अगर उससे कहेंगे तो पैसों की कोई बात ही नहीं होगी, आपको तो फ्री वो ऐसे ही दे देगा। कि हालांकि बादशाह के लिए कोई पैसों की और वो अंडे और उस परिंदे की कीमत बादशाह के लिए क्या माने रखती है, लेकिन वो कंजूस बादशाह था, बेवकूफ़ बादशाह था। उस चालाक दुकानदार की बात मान के कहा ठीक है, उसको दरबार में पेश किया जाए। उस लड़के को दरबार में पेश किया गया। कहा भाई तुम अपना परिंदा यहीं रख के जाओ, अपना परिंदा हमें दे के जाओ। अब बादशाह ने जब कह दिया था तो वो इनकार तो कर नहीं सकता था। कहा ठीक है हुजूर, जैसी आपकी मर्जी। लड़के ने क्या किया, वो परिंदा बादशाह को दे दिया। अब इस लड़के के पास एक ही आमदनी का जरिया था, वो परिंदा था, वो भी बादशाह ने ले लिया। अब ये फिर खाली हाथ। अब ये रोज़ जंगल में जाता, कोई परिंदा नहीं आता था। एक दिन गया तो बेहतर तरीके से इसने अपना काम शुरू किया और बढ़िया तरीके से जाल बना के ले गया, तो काफ़ी परिंदे फंसे। तो वो फिर उसने बाज़ार में जब फ़रोख्त करना शुरू किए तो अच्छी कीमत मिली। दूसरे दिन गया और ज़्यादा फंसे। इसी तरीके से इसका कारोबार बहुत ऊंचा चला गया और बहुत अच्छा ये मुनाफा भी इसको मिलता गया, तो काफ़ी अच्छा काम चलने लगा। रोज़ जाता जंगल में परिंदे लाता और रोज़ फ़रोख्त करता। शहर में मशहूर हो गया, किसी को भी कोई परिंदे की ज़रूरत होती थी वो इसके पास आ जाता था, मांगता था, उसको अच्छी कीमत में बेच दिया करता था। इसका कारोबार बहुत ऊंचा चला गया था। अच्छा, जो दुकानदार था वो जलने लगा, उसको हसद हो गया। वो चालाक दुकानदार जलने लगा तो बादशाह के पास गया और बादशाह से शिकायत की कि बादशाह सलामत, ये जो परिंदा आपने लिया है, ऐसा परिंदा अगर एक और आपको मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा, और ये 2 परिंदे होंगे तो फिर अच्छा लगेगा। तो बादशाह बेवकूफ़ था, उसने कहा हाँ बात तो तुम्हारी सही है। कहा उसको दरबार में पेश किया जाए। उस लड़के को फिर दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने कहा कि देखो ऐसा परिंदा हमें चाहिए और 40 दिन के अंदर हमें ये परिंदा चाहिए, वरना तुम्हें और तुम्हारी माँ को, तुम्हारी वालिदा को कत्ल करवा दिया जाएगा। लड़का था, डर गया। कहा ठीक है 40 दिन के अंदर आपको परिंदा लाएंगे। लड़का बहुत परेशान हुआ, घर आके बड़ा मायूस, बड़ा उदास हो गया। माँ से कहने लगा माँ ऐसी शर्त बादशाह ने रख दी है। माँ ने कहा बेटा उदास मत हो, और जब माँ दुआ कर दे तो फिर बात ही क्या है, माँ बाप की दुआओं में बड़ा असर होता है। माँ ने कहा बेटा परेशान मत हो, जा इंशाअल्लाह तेरा काम हो जाएगा और 40 दिन से पहले ही तुझे वो परिंदा भी मिल जाएगा। माँ ने दुआ कर दी थी, भी टेंशन ही ख़त्म हो गई। लड़का जंगल में गया, जाता रहा, और परिंदे तो आ जाते थे लेकिन वैसा परिंदा मिलना बड़ा मुश्किल था। एक दिन इसने जाल लगाया और वही परिंदा जो इसने पहले इसके जाल में फंसा था
वही जो अंडा देता था, कलर उसका बदला बदला था, सेम वैसा ही परिंदा फिर फंस गया। इसने परिंदा पकड़ा और पकड़ने के बाद बादशाह की बारगाह में गया। कहा, लीजिए बादशाह सलामत, जैसा आपने हुक्म फरमाया था परिंदा वैसा ही मैं पकड़ के लाया हूँ। बादशाह ने परिंदा लिया, खुश हो गया। अभी ये चालाक जो दुकानदार था, इसने सोचा यार इसने इस शर्त को भी पूरा कर लिया, इस काम में भी ये आगे निकल गया। परिंदा पकड़ना तो बड़ा मुश्किल था, इसने ये भी कर दिया। चलो देखते हैं अब की ये क्या करेगा। वो दुकानदार आके बादशाह के पास फिर आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, आपको पता है ये जो परिंदे लाके इसने आपको दिए हैं, ये परिंदे एक फूल होता है उसको सूंघते हैं। अगर 1 साल के अंदर उस फूल को इन्हें नहीं सूंघाया गया, इन्होंने उस फूल को नहीं सूंघा, तो फिर आपके ये परिंदे मर जाएंगे। बादशाह ने कहा, अच्छा फिर इसका इलाज क्या है? बादशाह सलामत सुनिए, एक बाग है, वो देव का बाग बोला जाता है, उसमें काला देव रहता है। उस जमाने में एक बाग था, उसमें मशहूर था कि काला देव रहता है। का बादशाह सलामत, उसी बाग में वो फूल है और वो फूल एक ही बंदा तोड़ के ला सकता है, और वो है ये परिंदे वाला, इसके अलावा कोई भी ला नहीं सकता है। ये दुकानदार ये सोच रहा था कि उस बाग में जब ये जाएगा तो मर जाएगा, वापस ही नहीं आएगा, सारा कारोबार भी खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कोई तुम्हें लाख दबाना चाहे, कोई तुम्हें लाख गिराना चाहे, कोई तुम्हारे कारोबार से तुम्हें लाख नीचा करना चाहे, कोई नहीं कर सकता जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ना चाहे। जब तक अल्लाह की मदद आपके साथ है, आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो बादशाह बेवकूफ़ था, उसने कहा अच्छा ऐसी बात है तो फिर बुलाया जाए उसे। फिर उसे दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने कहा ठीक है भाई, वो फूल जो है हमें चाहिए, और वो उसी बाग में है जिसमें काला देव रहता है, और तुम्हें वो फूल ला के मुझे देना है। अब उसने कहा ठीक है हुजूर, जैसा आपका हुक्म। घर पे आए, फिर माँ से कहने लगा, माँ ये तो बड़ा अजीब शर्त रखती है आपकी बादशाह ने, और ये दुकानदार तो बहुत हमसे जलने लगा। माँ ने कहा बेटा तू किसी बात की टेंशन मत ले, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होने वाला है। उसकी माँ ने जब उसे तसल्ली दी, उसे अच्छे कलिमात से नवाजा, तो वो खुश हो गया, टेंशन फ्री हो गया। तो दूसरे दिन वो निकल गया उसी बाग की तलाश में, लेकिन उसे बाग तो मालूम ही नहीं था कि कहाँ है। तो एक बूढ़ा शख्स था जो कि उस शहर में वही बुजुर्ग ऐसा था कि जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा थी, और वो ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा मालूमात रखता था। ये लड़का उसके पास गया, कहने लगा बाबा ऐसी ऐसी बात है, एक दुकानदार हमारे पीछे पड़ गया, वो अजीब अजीब तरीके की बात बादशाह को बताता है, बादशाह भी उसके झांसे में आ जाता है और मुझे ऐसे काम दे देता है। उसने कहा बेटा परेशान मत हो, वो एक बाग है और सुना जाता है कि उसमें काला देव रहता है, वो लोगों को नुकसान पहुंचाता है, अगर तुम वहां जाओगे तो फिर तुम वापस नहीं आ पाओगे, लेकिन बादशाह का हुक्म है, वहां जाओगे तब भी मर जाओगे, और बादशाह का हुक्म नहीं मानोगे तब भी मर जाओगे। कहा बाबा मैं जाऊंगा, देखता हूं मैं फिर क्या होता है, बस अल्लाह हमारे साथ है, इंशाअल्लाह हमारी मदद होगी, अल्लाह हमें बचाएगा। इतना कह के वो उस बाग का पता लेके और उसी बाग की तरफ चल दिया। जब उस बाग में पहुंचा तो वो काले देव के नाम से बाग मशहूर था। तो वो वहां पर बैठ गया कि कैसे इसके अंदर जाया जाए, तरकीब सोचने लगा कि किधर से काला देव आ जाए और आके वो फिर अपना काम शुरू कर दे। तो ये भी डर लगा हुआ था, लेकिन अल्लाह पर भरोसा था कि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ जब तक है, जब तक हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। काला देव हो या कोई भी देव हो, जब तक अल्लाह हमारे साथ है कुछ भी नहीं हो सकता। बस अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें और अल्लाह को राज़ी करें। जब आप अल्लाह को राज़ी करेंगे, अल्लाह का साथ देंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, तो फिर अल्लाह आपका साथ देगा और आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। वो अंदर दाखिल हुआ बाग के, सोच रहा था कि कहीं किधर से भी आ ना जाए, तो डरते डरते इधर उधर से जाके छुपते छुपते वो एक उसके अंदर मकान बना हुआ था, उसमें कई कमरे थे, तो एक कमरे के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ये कमरे के अंदर दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद उसमें देखा तो एक रोने की आवाज़ आ रही थी, कोई रो रहा था, आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी। उस आवाज़ के करीब वो शख्स बढ़ा, वो लड़का उस आवाज़ के करीब बढ़ा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा ये शैतानी खलल है, लेकिन फिर आवाज़ आने लगी तो और करीब बढ़ा तो देखा कि वहाँ पर एक कालीन बिछी हुई है, लेकिन था कोई नहीं। कालीन हटाई तो कालीन हटाने के बाद क्या देखता है कि अंदर एक दरवाज़ा है,
اس نے دروازے کو کھولا۔ دروازہ کھولنے کے بعد اس میں ایک زینہ تھا، اس زینے پر پیکڑیوں کے راہ نیچے اترا۔ پھر اس کے اندر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، پھر اس میں بھی ایک دروازہ تھا، اس دروازے کو کھولا۔ بہت ڈر رہا تھا، ڈرتے ڈرتے اس کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی جو کہ وہاں پر الٹی لٹکی ہوئی ہے، بندھی ہوئی ہے، اس کے بال بھی بندھے ہوئے ہیں اور وہ چیخ رہی ہے، رو رہی ہے۔ لڑکی نے جیسے ہی دیکھا کہا تم کون ہو، یہاں کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا میں انسان ہوں، میں یہاں پر ایک پھول تلاش کرنے آیا ہوں، بس یوں ہی ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ گیا ادھر، اور تمہارے رونے کی آواز آئی تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے شیطانی خلل ہو، لیکن پھر آواز آئی تو میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہاں پر آ گیا۔ آپ کیسے یہاں پر ہو؟ کہا مجھے وہ جن قید کر کے لایا ہے، مجھے وہ جن، وہ دیو یہاں پکڑ کر لایا ہے اور اس نے یہاں باندھ کر رکھا ہے، روز وہ پریشان کرتا ہے، ٹارچر کرتا ہے، وہ جن ہمیں یہاں قید کر کے گیا ہے، تو تم اگر اللہ کے نیک بندے ہو تو یہاں سے مجھے چھٹا کے لے چلو۔ اس نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھنا شروع کی اور اس کو وہاں سے چھٹایا، اس کو رسیوں سے جو جکڑی ہوئی تھی اس کو کھولا اور اپنے ساتھ اس کو باہر نکال کر لایا۔ تو لڑکی بولی کہ تمہیں وہ پھول چاہیے، میں تمہیں وہ پھول لا کے دوں گی، اسی باغ کے اندر ہے اور میں یہاں کئی عرصے سے موجود ہوں، مجھے اس باغ کے بارے میں ایک ایک بات کا معلوم ہے کہ کہاں کیا چیز ہے۔ تو وہ گئی اور وہ ایک پھول توڑ کے لائی، لانے کے بعد اس کو دیا جو اس پھول کی تلاش میں تھا۔ وہ پھول کو لینے کے بعد وہ کہتی ہے مجھے بھی یہاں سے باہر لے چلو۔ تو لڑکے نے اس لڑکی کو ساتھ میں لیا اور وہاں پر گھوڑے وغیرہ بھی بندھے ہوئے تھے، گھوڑوں کو کھولا اور کھولنے کے بعد وہ دروازے سے، اب دروازہ بھی بہت بڑا تھا، اسے معلوم تھا کہ کس طریقے سے یہ دروازہ کھلتا ہے۔ اس لڑکی نے وہ دروازہ کھولا اور دونوں ساتھ میں واپس آئے۔ جب گھر پہنچے، جب اپنے شہر آئے تو ان کے دل میں دل پڑا، جان میں جان آئی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے ہمیں بچا لیا، تو نے ہمارا ساتھ دیا، اور شکرانے کی نماز بھی ادا کی۔ بھوک دونوں کی لگی تھی، ماں نے دونوں کو کھانا کھلایا، اللہ کا شکر ادا کیا، جب تک وہ بادشاہ کے سپاہی بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ تم پھول لے کے آئے ہو یا نہیں لے کے آئے ہو۔ یہ بڑا پریشان ہو گیا تھا، کہاں پھول لے کے آیا ہوں۔ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا، بادشاہ کو پھول دیا گیا۔ جب پھول بادشاہ کو اس نے دے دیا تو پھر بادشاہ سے عرض کرنے لگا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو دکاندار شخص ہے یہ مجھ سے جلتا ہے، یہ مجھ سے حسد رکھتا ہے، اسی لیے یہ بڑی بڑی آزمائشوں میں مجھے ڈال دیتا ہے، ورنہ اس کالے دیو کے باغ میں کیسے جا سکتا ہوں، اس پرندے کو دوبارہ میں کیسے پکڑ سکتا ہوں۔ بادشاہ سلامت، یہ شخص جو ہے مجھے آزمائشوں میں ڈالتا ہے، لیکن میرا اللہ مجھے آزمائش سے باہر نکالتا ہے، میرا اللہ میرا ساتھ دیتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے جب اس کی یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کا واقعی نیک بندہ ہے، اور جو بھی بات میں نے اس سے کہی اس نے پوری کی، جو بھی کام اس کو دیا اس نے اس کو انجام دیا۔ بادشاہ اس سے خوش ہوا، اس سے کافی دولت سے نوازا، اور جو وہ دکاندار تھا چالاک، اس کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔